رقص گاہوں میں اس انداز سے پائل جھنکی، رقص گاہوں میں اس انداز سے پائل جھنکی، اس کی آواز میں آواز اذاں ڈوب گئی، اس کی آواز میں آواز اذاں ڈوب گئی، اس قدر شور مچاتی رہی عشرت گاہیں، جس میں مظلوم کی فریاد و فغاں ڈوب گئی، برستا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے، تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا، میں انہوں نے پی ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا۔ کھاتا کھل رہا ہے، بڑا پیارا جلسہ ہے، آدھا سے زیادہ پنڈال بھرا ہوا ہے، اللہ آپ کے حوصلے کی قدر فرمائے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ کہاں آدمی پھسلتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، ہم کہاں مسلمان کچے پکے رہتے ہیں، پکے مسلمان نہیں رہتے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مذاق میں کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ نکلتے ہی ہم مسلمان نہیں رہتے، اسلام سے خارج رہتے۔ پہلا جملہ بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ مانگنا ہے تو بڑے پیر سے مانگو، اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ اللہ کا تو کام رہ گیا ادھر سے لینا ادھر دینا، بولتے ہی آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ کو بھوکا مار کر کے روزے میں کیا ملتا؟ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہ ہو، ہم سے بھوکا مارا نہیں جاتا۔ اس جملہ کے بولتے ہی آدمی ایمان سے نکل جاتا۔ نماز پڑھنے میں اٹھک بیٹھک کرنے میں کیا ملتا ہے؟ کون جا کر کے اٹھک بیٹھک کرے نماز میں؟ اس جملے کے بولتے ہی آدمی اسلام سے نکل جاتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن قبول نہیں کیونکہ آپ گمراہ ہیں۔ گمراہ آدمی کہاں کہاں ہوتا ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے چاہتا ہوں۔ بولتا ہے کہ پتہ نہیں کس منحوس کی شکل دیکھ لیا تھا، میرا کام خراب ہو گیا۔ آپ کوئی بھی عبادت یہاں سے کریں گے، کوئی عبادت آپ کی قبول نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ الو منحوس ہے، اس نے گھر پہ سایہ کیا، یہ نقصان ہوا، گھر ویران ہو گیا، اولاد کا نقصان ہوا۔ آپ نے مسلمان ہو کر کے اگر ایسا خیال کیا تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ تیسری بات یاد رکھیے، آج بارش ہو رہی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے، آج طوفان آیا فلاں ستارے کی وجہ سے، آپ نے مسلمان ہو کر کے یہ خیال کیا، آپ مسلمان رہے لیکن آپ کا عمل کوئی قبول نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر عورتیں کہتی ہیں کہ گرم پانی زمین پر مت ڈالو ورنہ زمین بدلا لے گی۔ اگر مسلمان عورت کہتی ہے تو مسلمان تو ہے، ایمان تو سلامت ہے، لیکن عمل قبول نہیں۔ نمک کو زمین پر مت ڈالو ورنہ قیامت میں پلکوں پر اٹھانا پڑے گا۔ مسلمان ہو کر کے اگر ایسا خیال کیا، مسلمان ایمان تو سلامت رہے گا لیکن عمل قبول نہیں ہوگا۔ دھیان دیجیے گا، تیسری بات بتا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنتے ہیں۔ بیٹا بیمار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں ناچ کا جلسہ کروں گا۔ دوسری منت کیا ہے؟ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں مسجد میں جا کر کے سلام کروں گی، عورت کہتی ہے۔ او پیر صاحب میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کے نام پر چادر چڑھاؤں گا۔ پیر صاحب میرا فلاں کام ہو گیا آپ کے نام پر بکرا کروں گا۔ اللہ کے لیے منت مانی جاتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ منت ماننی ہے اللہ کے لیے ماننی ہے، منت ماننی ہے عبادت کے لیے ماننی ہے، منت ماننی ہے اس عبادت کی ماننی ہے جو فرض اور واجب ہے۔ ورنہ آپ مسلمان تو ہیں لیکن گمراہ مسلمان ہیں، آپ عبادت تو کرتے ہیں عبادت قبول نہیں۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سنیے گا، رجب کا مہینہ چل رہا،
22 रजब जब आता है तो कहता है कि 22 रजब का कुंडा है। कुंडे का मतलब क्या हुआ? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई है। गलत है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत रमजान में हुई है, वफात शव्वाल में हुई है। ये गलत है। 22 रबीउल अव्वल का 22 रजब का कुंडा इमाम जाफर सादिक का नहीं है। रास की बात बता रहा हूँ कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु 12 रबीउल अव्वल की वफात, 12 रजब की वफात हुई है। अगर आज जश्न मनाया जा रहा है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। रजब का महीना जब आता है तो आप सुनते होंगे एक जुमला, मरियम चांद का महीना आ गया। मरियम रोजे के चांद का महीना आ गया। मुराद लेते हैं कि रजब का महीना आ गया, मरियम रोजे का चांद है, इसकी भी कोई असल नहीं है। ये खुराफात कहां से आई मैं राज बता रहा हूं। इंशाअल्लाह सुन्नत पर चलेंगे, सुन्नत पर मरेंगे, मरते मरते सुन्नत को अपनाएंगे, जीते जीते सुन्नत को अपनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बिदअत कहां से आई, ये खुराफात कहां से आई, इस पर मैं पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बहुत ध्यान से आप लोग सुन ले, ध्यान से सुनिए। एक आदमी बड़ा नेक था, शैतान आया, कहा कि देखो तुम मशहूर होना चाहते हो, जो तुम्हारे बाप दादा ने किया वही करोगे, तुम मशहूर नहीं हो सकोगे, तुम्हारी कदर नहीं होगी। दीन में नई नई चीज पैदा करो, तुमको इज्जत भी मिलेगी, तब तुम मशहूर भी हो जाओ। इस तरह नई खुराफात समाज में आई। इंशाअल्लाह अपनी जबान को लगाम देंगे और ख्याल को दुरुस्त करेंगे, और जो उलमा का तरीका है, सहाबा का तरीका है, नबी का तरीका, उसी पर चलेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिदअत को दांत से, सुन्नत को हाथ से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ फंस कुरान को बनाकर, कुरान को बना के, कुरान को बाजी जय तावील बना के, कुरान को बाजी जय तावील बना के, चाहे तो खुद ताज़ा शरीयत करे ईजाद, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का देर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का देर है। बड़ा खूबसूरत मुताला तेजी से निकल गया, आपने दिल से सुन लिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दिन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको भला माल फरमाए। दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, बहुत कम वक्त में लेकर के आ रहा हूँ, और अगर तब से आपने सुन लिया, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाएगा, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाएगा। सफर करते हैं आप, घर से बाहर निकलते हैं, किस दिन निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए। जुमेरात के दिन सफर करना चाहिए, ये नबी की सुन्नत है। जुमा का दिन है, सफर करना चाहते हैं, अजान हो गई, अब नमाज से पहले सफर करना हराम है। दिन में निकलना चाहिए या रात में निकलना चाहिए? रात में अगर सफर करते हैं तो जमीन लपेट दी जाती है। हदीस में आता है कि रात में सफर करो, जल्दी से सफर तय होगा, जमीन लपेट दी जाती है। सफर के हवाले से आप सुनने के लिए बैठे हैं, आपको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। जब आदमी सफर में होता है, दुआ करता है, तो वो दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। आदमी सफर करने के लिए निकला है, कितने दिन के सफर करने पर पूरी नमाज पढ़ेगा? कितने दिन के सफर, कितने किलोमीटर चलने पर मुसाफिर होगा? 77 किलोमीटर का सफर है तो आप मुसाफिर हो। 15 दिन से कम का क़याम है तो आप मुसाफिर होंगे। औरत निकल सकती है, 77 किलोमीटर से कम का सफर है तो औरत तन्हा सफर कर सकती है, लेकिन अगर 77 किलोमीटर का सफर है तो औरत तन्हा सफर नहीं कर सकती है। अगर हज का सफर भी किया अकेले तो गुनहगार होगी, हज तो अदा हो जाएगा, लेकिन गुनाह की वजह से पता नहीं हज कबूल होगा कि नहीं होगा।